کو سنتاس معاہدے کے خلاف بھارتی اقدامات پر امریکی جریدے نے پاکستانی موقف کی بھرپور حمایت کر دی ہے۔ دی نیشنل انٹرسٹ کے مطابق بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدے کی معطلی کے بعد جنوبی ایشیا میں پانی کی سیاست نے نیا رخ اختیار کر لیا۔ سنتاس معاہدے کی معطلی سے علاقائی کشیدگی بڑھائے گی۔ بھارت کا نیا ہائیڈرو منصوبہ سنتاس معاہدے کے خلاف قدم ہے۔ بھارت پانی کو اسٹریٹجک ہتھیار بنا رہا ہے۔ پانی کا بحران جنوبی ایشیا میں بڑا انسانی خطرہ بن سکتا ہے۔ دی نیشنل انٹرسٹ کے مطابق بھارت کی جانب سے آبی ڈیٹا کی فراہمی روکنا بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ عالمی ثالثی عدالت نے واضح کیا ہے کہ بھارت سنتاس معاہدہ یک طرفہ طور پر معطل نہیں کر سکتا۔ سنتاس معاہدہ جنوبی ایشیا میں فوڈ سیکیورٹی کی بنیادی ضمانت ہے۔ بھارت پر مغربی دریاؤں کا پانی پاکستان کے لیے مہیا کرنا قانونی طور پر لازم ہے۔ پانی کو ہتھیار بنانے کی بھارتی کوشش عالمی عدالتوں اور بین الاقوامی قوانین کی نظر میں ناقابل قبول ہے۔ خبر دے آپ کو، بھارت پانی کو اسٹریٹجک ہتھیار بنا رہا ہے۔ دی نیشنل انٹرسٹ کا یہ کہنا ہے۔ سنتاس معاہدے کے خلاف بھارتی اقدامات پر امریکی جریدے نے پاکستانی موقف کی بھرپور حمایت کر دی۔ دی نیشنل انٹرسٹ کے مطابق بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدے کی معطلی کے بعد جنوبی ایشیا میں پانی کی سیاست نے نیا رخ اختیار کر لیا۔ سنتاس معاہدے کی معطلی سے علاقائی کشیدگی بڑھائے گی۔ بھارت کا نیا ہائیڈرو منصوبہ سنتاس معاہدے کے خلاف قدم ہے۔ بھارت پانی کو اسٹریٹجک ہتھیار بنا رہا ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے میجر جنرل ریٹائر طارق رشید صاحب نے۔ طارق صاحب بہت شکریہ ہم نیوز کو وقت دینے کے لیے۔ کیسے دیکھتے ہیں نیشنل انٹرسٹ کی اس رپورٹ کو آپ؟ دیکھیں، یہ بہت عام رپورٹ ہے اور یہ امریکہ کا پالیسی تھنک ٹینک ہے اور اس کو ساری دنیا جو اینالسٹ ہیں، ڈپلومیٹس ہیں، انٹیلیجنسیا سارے اس کو پڑھتے ہیں اور یہ ان کی رپورٹ ہے کہ یہ جو دولستی اسٹیج 2 ڈیم ہے یہ بنانے جا رہے ہیں اور اس کی اپروول حال ہی میں انہوں نے دی ہے اور 260 میگا واٹ کا یہ پروجیکٹ ہے۔ تو انڈیا دیکھیں ڈیم پہ ڈیم بنایا جا رہا ہے۔ جناب ریور پہ پہلے انہوں نے سلال ڈیم بنایا اور اس کے بعد انہوں نے بگلیہار ڈیم بنایا اور دلستی 1 بنا چکے ہیں، اب دلستی 2 بنانے جا رہے ہیں۔ تو دنیا میں یہ واٹر ٹیررزم کر رہا ہے اور دیکھیں ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ان کے خلاف پرماننٹ کورٹ آف آربیٹریشن ہیگ کی رپورٹ آ چکی ہے کہ آپ انڈس واٹر ٹریٹی کو انووک نہیں کر سکتے، آپ اسے کینسل نہیں کر سکتے اور پاکستان کا سٹانس بالکل ٹھیک ہے اور آپ کو دنیا کو کوئی قانون نہیں ہے کہ آپ یونیلیٹرلی انٹرنیشنل جو ہوتے ہیں ایگریمنٹ ان کو آپ انووک کریں۔ اور ساتھ دیکھیں ان کے خلاف جنیوا جنیوا بیس جو ہے ایکسپرٹ اور رپورٹر ان کی رپورٹ آئی ہے اور انہوں نے کافی سارے سوال کیے ہیں ان سے 2025 میں کہ آپ نے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کی، جارحیت کی، یہ UN چارٹر 51 کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ تو پاکستان کے پاس یہ موقع ہے، انٹرنیشنل ادارے اسے سپورٹ کر رہے ہیں کہ تمام رپورٹیں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں لے کے جائیں، سیکورٹی کونسل میں لے کے جائیں، ہیومن رائٹس کونسل میں لے کے جائیں، SCO میں لے کے جائیں، OIC میں لے کے جائیں، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے کے جائیں اور انڈیا کو بلیک لسٹ کرائے اور مودی کے خلاف اریسٹ وارنٹ ایشو کرائے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا طارق صاحب، رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بھارت کا جو رویہ ہے اس کی وجہ سے جنوبی ایشیا میں پانی کی سیاست نے ایک نیا رخ اختیار کر لیا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اگر بھارت باز نہ آیا تو کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں اس کے؟ دیکھیے اس کے بڑے سیریس کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں۔ پاکستان ایک آپ کو پتہ ہے ایگریکلچر کنٹری ہے، ایگریگیرین سوسائٹی ہے، ہمارا ایگریکلچر اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے، ہمارا لائف سٹاک اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے، لیولی ہوڈ اس پہ ڈپینڈ کرتی ہے اور یہ دنیا کے قانون کے خلاف ہے۔ اور یہ دیکھیں خود لوور ریپیرین کنٹریز ہیں جو دریا چائنا سے، نیپال سے، بنگلہ دیش سے ان کی طرف آتے ہیں، تو یہ ان کے لیے مثال ہوگی کہ انڈیا کا پانی بند کر دیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ سارے ثبوت جو ہیں یہ دنیا کے سامنے پیش کریں جن اداروں کا میں نے ذکر کیا اور اس انڈین گورنمنٹ اور خاص طور مودی کے خلاف گھیرا تنگ کریں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ طارق رشید صاحب ہمارا ساتھ دینے کے لیے۔ آپ کو آگاہ کرتے چلیں دی نیشنل انٹرسٹ کی جانب سے رپورٹ جاری کی گئی ہے جس میں پاکستان کے موقف کی حمایت کی گئی ہے۔ سنتاس معاہدے کے خلاف بھارتی اقدامات پر امریکی جریدے نے پاکستانی موقف کی بھرپور حمایت کر دی۔ دی نیشنل انٹرسٹ کے مطابق بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدے کی معطلی کے بعد جنوبی ایشیا میں پانی کی سیاست نے نیا رخ اختیار کر لیا۔ سنتاس معاہدے کی معطلی سے علاقائی کشیدگی بڑھے گی۔ بھارت کا نیا ہائیڈرو منصوبہ سنتاس معاہدے کے خلاف
खिलाफ कदम है। भारत पानी को स्ट्रेटेजिक हथियार बना रहा है। पानी का बहरान जनूबी एशिया में बड़ा इंसानी खतरा बन सकता है। द नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक भारत की जानिब से आबी डाटा की फराहमी रोकना बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। आलमी सालसी अदालत ने वाज़ेह किया है कि भारत सिंतास मुआहदा एक तरफा तौर पर मुअत्तल नहीं कर सकता। सिंतास मुआहदा जनूबी एशिया में फूड सिक्योरिटी की बुनियादी ज़मानत है। भारत पर मगरबी दरियाओं का पानी पाकिस्तान के लिए मुहैया करना कानूनी तौर पर लाजिम है। पानी को हथियार बनाने की भारतीय कोशिश आलमी अदालतों और बैनुल-अक़वामी कानून की नज़र में नाकाबिल कबूल है। नेशनल इंटरेस्ट की जानिब से रिपोर्ट जारी की गई है। सिंतास मुआहदे के खिलाफ भारतीय इक़दामात पर अमरीकी जरीदे ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत कर दी है। इसी पर बात कर लेते हैं। कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब ने ज्वाइन किया है। आबिद साहब, बहुत शुक्रिया हम न्यूज़ को वक्त देने के लिए। कैसे देखते हैं नेशनल इंटरेस्ट की इस रिपोर्ट को आप? देखिए, नेशनल इंटरेस्ट एक बहुत ऑथेंटिक जरीदा है जो कि जियो पॉलिटिक्स के ऊपर, जियो इकोनॉमिक्स के ऊपर और जियो स्ट्रेटजी के ऊपर लिखता रहता है। तो ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है, आपने देखा जब पहलगांव में वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ तो उसके साथ ही इंडिया ने ये ऐलान कर दिया कि हम इसको रिवोक कर रहे हैं। बल्कि आप ही के चैनल पे सबसे पहले इन्हीं को मैंने ये कह दिया था कि आज प्रॉब्ली ये ऐलान करेंगे, क्योंकि उनकी प्रिपरेशंस नजर आ रही थी। वो बड़ा अरसा तक यहाँ पे टनलिंग करते रहे इन रिवर्स की, जिसको विद वेरी अनफॉर्चुनेटली जो है हमारे जो टेक्निकल लोग हैं वो इसको डिनाई करते रहे कि जी कोई टनलिंग नहीं हो रही। लेकिन अब वो उन्होंने टनलिंग जब कंप्लीट कर ली और काफी हद तक रिवर्स का कंट्रोल थ्रू टनल्स एंड डैम्स जब उनके पास आ गया तो उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी को रिवोक कर दिया। तो ये एक बड़ी सीरियस डेवलपमेंट है जी, क्योंकि पाकिस्तान एग्रेरियन कंट्री है। 80% के करीब लोग आपके डायरेक्टली और अदर 20% इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर से, पानी से उसके साथ लिंक्ड हैं। सारे शहर आपके इन्हीं दरियाओं पे हैं जो जिनका पानी रोकने की कोशिश की जा रही है। आपकी सारी सस्टेनेंस, सारी लाइवलीहुड पानी पर डिपेंड करती है, क्योंकि आप थर्ड पोल कंट्री हैं जो इंडस बेसिन का अल्लाह ताला ने किसी मुल्क को 150 किलोमीटर में 5 दरिया नहीं दिए, और वो भी बड़े बड़े दरिया जो कि जिनको अलेक्जेंडर ने देख के समंदर का नाम दिया था। बाकी मुल्कों में तो बहुत छोटे छोटे कैनाल्स जितने दरिया हैं। सो ये अनफॉर्चुनेटली एक बड़ी इंडिया ने एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लास्ट 20 ईयर्स में उन्होंने अपना जो इंडस वाटर कमिश्नर रखा था और उन्होंने जो अपने इस प्रोजेक्ट को देखने के लिए रखा था वो बंदा रखा था जो 20 साल से टनल्स निकालने का एक्सपर्ट था, और वो 20 ईयर्स यही काम करते रहे। और अब उन्होंने डेफिनेटली ये कंट्रोल स्पेशली चनाब के ऊपर काफी हद तक ये कंट्रोल हासिल कर लिया, विच इज वेरी अलार्मिंग। और अब पाकिस्तान को भी इसको मैं समझता हूँ कि हमें अपने फॉरेन ऑफिस के थ्रू, हमें अपनी जो है फॉरेन पॉलिसी के थ्रू इसको इंटरनेशनलाइज करना चाहिए, क्योंकि ये इट इज अ कॉल टू वॉर। अगर पानी रोका जाएगा, पानी तो इवन जंगों में फौजों का नहीं रोका जाता, दुश्मन फौजों का पानी नहीं रोकती। तो इट्स अ वेरी सीरियस डेवलपमेंट। अच्छा आबिद साहब, अगर इस रिपोर्ट को देखें तो इसकी जो हेडलाइन है वो कुछ इस तरह से है कि इंडियाज इंडस गैम्बल, यानी कि एक अंधा जो है जुआ करार दिया गया। तो आपको क्या लगता है कि कितने खतरनाक हद तक हालात बिगड़ सकते हैं अगर भारत जो है अपने रवैये से बाज ना आया तो? जी देखिए, सिर्फ 3 एंडोमेंट्स होती हैं जो किसी भी मुल्क को अल्लाह ताला ने अता की होती हैं, जो बेसिक एंडोमेंट्स होती हैं। उसमें एक उसका लैंड होता है, दूसरा वाटर होता है, और तीसरा उसके ऊपर जो ह्यूमन बींग्स होते हैं जिसको हम उसकी डेमोग्राफी कहते हैं। तो ये गैम्बल ये 3 ही कैपिटल होते हैं, एक्चुअल कैपिटल जिनकी बेसिस पे आप बाकी कैपिटल जनरेट करते हैं। मिनरल्स, एग्रीकल्चर, ये सारी चीजें बाद में आती हैं। तो ये गैम्बल जो वो इंडिया खेल रहा है, डेफिनेटली वो इन्होंने बिल्कुल सही लफ्ज इस्तेमाल किया है कि वो उसने यानी इट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेटेजिक मूव इन विच आप एक चीज को लिवरेज लेके आप उसको अपनी जियो स्ट्रेटेजिक पर्पस के लिए यूज करते हैं, और आई थिंक वो इंडिया इज प्लेइंग ऑन दैट। लेकिन जब हमारी जाहिर है जी, जब हमारी सस्टेनेंस, हमारी लाइवलीहुड सब स्टेक पे चली जाएगी तो हमारे लिए भी फिर कोई और ऑप्शन नहीं रहेगा इस गैम्बल को अनवाइंड करने के अलावा। ठीक है आबिद लतीफ़ साहब, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। आपको आगाह करते चलें, द नेशनल इंटरेस्ट की जानिब से रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत की गई है। सिंतास मुआहदे के खिलाफ भारतीय इक़दामात पर अमरीकी जरीदे ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत कर दी। द नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की मुअत्तली के बाद जनूबी एशिया में पानी की सियासत ने नया रुख इख्तियार कर लिया। सिंतास मुआहदे की मुअत्तली से इलाकाई कशीदगी बढ़ेगी। भारत का नया हाइड्रो मंसूबा सिंतास मुआहदे के खिलाफ कदम है। भारत पानी को स्ट्रेटेजिक हथियार बना रहा है। पानी का बहरान जनूबी एशिया में बड़ा इंसानी खतरा बन सकता है।